Hi student. So in my 7th video lecture I told you about the defining member function inside the class or outside the class, because function is manipulate the data member, so we have to define. So there are two ways, either inside the class or outside the class definition. So today's lecture I explain the same concept again, and then I continue the next point, that is characteristics of member function. So see here the program that is available in your notes. Okay, so I explain the same program again with the output also. Okay, so first line hash include iostream. So here I included iostream file because that file supports so many statements. Okay, second line using namespace std. So here in iostream I only use standard namespace, and that standard namespace supports cout and cin statement. So cout is work like printf, means it print everything on a screen, and cin, the work of cin, it reads or scan a data and stored into the memory. Okay, so third statement, third row, that is a class item. Okay, that is a third class item. Okay, so here I created one class using a keyword class, and the name of that class is item. Okay, so that class opening curly bracket, that is the fourth row, so it contains, so that is the definition of class is to be started. So fifth line, it contains integer type number and cost. So one item that having the number and cost. Okay, so int number and float cost. Okay, after that public void get data. Okay, and void get data is the name of the function. So void is the return type, get data is the name of the function. So that get data contains two parameters, that is int a and int b. So after float b round bracket then semicolon. So semicolon means that get data functions, okay, here, okay, that function is completed. Okay, so their definition is obviously I define outside the class. Okay, then the next function void put data round bracket. So that put data don't contain any kind of argument. Okay, after that at row 10 the void put data's function definition is started. Okay, so this void put data I define inside the class. Okay, because yet no class is ended, there is no closing curly bracket of class. So okay, so void put data that contains cout, okay, inside double quotation /n for new line, and number, okay, number colon equal to, that is that print on the screen, and after that the number is for value, that value of that is printed. Next again cout cost and cost. Okay, after that closing curly bracket of function put data, and then again closing curly bracket of class item. So check here. okay, बघा इथं पहिल्या लाईनला आपण iostream वापरलेला आहे. ही iostream ही फाईल आहे. ओके, जी फाईल बऱ्याचशा स्टेटमेंटना विधानांना मदत करते. ओके, त्याच्यामध्ये भरपूर माहिती आहे. त्यातली आपण नेक्स्ट लाईनला दिली, त्यातली फक्त आपण स्टँडर्ड नेम स्पेस घेतोय. ओके, त्यातलाच फक्त iostream मधला इथे इन्क्लूड करतोय, आपण वापरतोय, जो सी इन आणि सी आउटला सपोर्ट करतो. आता सी इन आणि सी आउट काय तुम्हाला सांगितलं, सी आउट हे प्रिंट करतं जसं प्रिंटएफ सारखं, आणि सी इन स्कॅनएफ सारखी माहिती रीड करतं. 3 नंबर लाईनला आपण बघा एक ॲटम तयार केला आहे, सॉरी एक क्लास घेतला आहे त्याचं नाव ॲटम आहे. एक क्लास तयार केला आहे त्याचं नाव ॲटम आहे. त्याची डेफिनेशन, क्लासची डेफिनेशन स्टार्ट होते 4th नंबर रोला, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे. ओके, स्टार्ट झाली क्लासची डेफिनेशन. त्याच्या आतमध्ये INT नंबर आणि फ्लोट कॉस्ट हे दोन डेटा मेंबर आहेत, ज्यांना व्हॅल्यू असाइन होते त्यांना डेटा मेंबर असं म्हणतात, ह्यांना व्हॅल्यू असाइन होते. ओके, नंबर आणि कॉस्ट. आता ह्यांच्यावरती
प्रायव्हेट असं काही लिहिलेलं नाही आहे किंवा प्रायव्हेट पब्लिक प्रोटेक्टेड असं काहीच लिहिलेलं नाही आहे, तेव्हा हे असं काही नसेल तेव्हा ते समजायचे काय आहेत, बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट आहेत. तुम्ही लिहा अगर न लिहा चालतं. ओके. मात्र प्रायव्हेट सोडून दुसरं काहीतरी हवं असेल तर तुम्हाला कंपल्सरी लिहावं लागतं. जसं खाली लिहिले बघा, पब्लिक आणि कोलन. ओके. समजा पब्लिक दिलं नसतं इथं तर बाय डिफॉल्ट हे त्याच्या खाली जे गेट डेटा आणि शो डेटा फंक्शन आहेत ते बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट झाले असते, पण मी ते पब्लिक लिहिले त्यामुळे ते पब्लिक आता होतं. पब्लिक कोलन त्याच्या पुढं. ओके. पब्लिक नंतर कोलन आहे लक्षात ठेवा, आणि हे INT नंबर आणि फ्लोट कॉस्ट नंतर सेमी कोलन आहे, ते एंड करतं स्टेटमेंटचं. ओके. पब्लिक नंतर कोलन आहे. ओके. त्याच्या पुढं म्हणजे अजून फंक्शन सुरू झालेले आहेत, अजून संपलेले नाही आहेत. व्हाईड गेट डेटा राऊंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये A आणि B फ्लोट P. ओके. हे दोन्ही त्याचे आर्ग्युमेंट्स आहेत, आणि इथं त्याच्यानंतर त्या लाईनच्या सगळ्यात शेवटी 8 नंबर लाईनच्या सगळ्यात शेवटी सेमी कोलन दिले. याचा अर्थ असा की गेट डेटा जो फंक्शन आहे ज्याची रिटर्न टाईप व्हाईड आहे, म्हणजे कुठल्याच प्रकारची व्हॅल्यू तो रिटर्न करत नाही. ओके. तर सगळ्यात शेवटी सेमी कोलन आहे, हे दर्शवतं की हा फंक्शन इथं एंड झाला, म्हणजे ही फक्त फंक्शनची डिक्लेरेशन आहे, फंक्शनची डेफिनेशन नाही आहे. आपण कन्सेप्ट काय बघतो आहे की फंक्शन डिफाईन केलेले आहेत कुठं, क्लासच्या आतमध्ये का क्लासच्या बाहेर. तर हे बघितलं तर ही फंक्शनची स्टेटमेंट डिक्लेरेशन हे एंड झालं. याचा अर्थ फंक्शन क्लास अजून सुरू आहे, लक्षात ठेवा, क्लास संपलेला नाही आहे. क्लासचा ओपनिंग ब्रॅकेट 4 नंबरला आहे आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट 14 नंबरला आहे. 4 नंबरला ओपनिंग ब्रॅकेट आहे, 14 नंबरला क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे, लक्षात ठेवा. आणि फंक्शन आपण इथं एंड केला आहे गेट डेटा, त्यामुळे तो इथं साहजिकच डिफाईन केलेला नाही आहे. तर तो साहजिकच फंक्शन आपण काय केला आहे, आउटसाईड द क्लास केला आहे. पण त्याच्या पुढचा जो आहे बघा 9 नंबर लाईनला, व्हॉइड पुट डेटा हा फंक्शन आहे. ओके. तो जो फंक्शन आहे तो राऊंड ब्रॅकेटनंतर कुठे सेमीकोलन दिसत नाही, याचा अर्थ तो फंक्शन संपलेलं नाही आहे. ओके. त्याच्या नेक्स्ट लाईनला ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे, याचा अर्थ हा फंक्शन आपण डिफाईन केला आहे. ओके. म्हणजे हा जो फंक्शन आहे पुट डेटा आपण क्लास आयटमच्या आतमध्ये डिफाईन करतो आहे. तर बघा, हा फंक्शन पुट डेटा आपण क्लासच्या आतमध्ये डिफाईन करतो आहे. ओके. सो हियर दिस पुट डेटा फंक्शन इज डिफाईन्ड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, कारण अजून क्लासची डेफिनेशन संपलेली नाही आहे, जी 14 नंबर लाईनला संपते. ओके. व्हाईड पुट डेटा ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट, ओपनिंग ब्रॅकेट नंतर क्लोजिंग ओपनिंग राऊंड आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, त्याच्यानंतर ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट 10 नंबरला, जिथं क्लासची डेफिनेशन फंक्शनची डेफिनेशन स्टार्ट झाली. त्याच्या आतमध्ये 2 सी आउट आहेत. ओके. डबल कोटेशनच्या आतमध्ये स्लॅश एनमध्ये नंबर कोलन इक्वल टू आहे, जे प्रिंट होतं बघा, हवं असलं तर इथं प्रिंट होतं. आणि परत जे लेस दॅन दिसतं त्याच्यानंतर नंबर आहे, त्याची व्हॅल्यू प्रिंट होते, लक्षात ठेवा. सेम नेक्स्ट लाईनला स्लॅश एन आहे, ते दुसऱ्या लाईनला जाण्यासाठी स्लॅश एन कॉस्ट कोलन इक्वल टू हे प्रिंट होतं. आणि त्याच्या पुढं जे काही कॉस्ट दिले लेस दॅन डबल आहे, त्याला लेफ्ट शिफ्ट असं म्हणतात, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, त्या कॉस्टची किंमत प्रिंट होते. ओके. त्याच्यानंतर क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे, इथं व्हाईड पुट डेटा हा फंक्शन काय झाला, संपला, जो काय केलेला आहे, क्लासच्या आत डिफाईन केला आहे, इनसाइड द क्लास डिफाईन केला आहे. का, कारण 13 नंबर लाईनला क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे व्हाईड पुट डेटाचा, आणि 14 नंबरला काय आहे, तो फंक्शन त्या क्लासची डेफिनेशन एंड आहे, त्यामुळे तो इनसाइड द क्लास डिफाईन केला आहे. ओके. 15 नंबर लाईनला बघा, जो वरती गेट डेटा फंक्शन लिहिलेला आहे, दॅट इज रिटर्न, दॅट इज डिक्लेअर्ड. ओके. दॅट डिफाईन आउटसाइड द क्लास, how it is. Okay. So whenever you are defining any function outside the class, then one thing that is included, that is membership identity label in a header. ओके. तर बघा, ही 15 नंबरची लाईन आहे, ह्या लाईनलाच जर पाहायला गेलं तर मेंबरशिप आयडेंटिटी लेबल असं म्हणता येतं. म्हणजे काय, तो क्लासचं नाव काय आणि त्या कुठल्या क्लासचा मेंबर आहे हे इथं दर्शवण्यात येतं. ओके. मेंबरशिप आयडेंटिटी लेबल. ओके. तर हे जे आहे व्हॉइड गेट डेटा, व्हॉइड हे सांगतं की काय, की फंक्शनची रिटर्न टाईप काय आहे, व्हॉइड आहे, म्हणजे तो काहीच रिटर्न करत नाही. आयटम हे काय आहे, क्लासचं नाव आहे, कारण गेट डेटा हा जो फंक्शन आहे हा कोणाचा मेंबर आहे, आयटम या क्लासचा मेंबर आहे, म्हणून हा गेट डेटा वापरलेला आहे. ओके. आणि गेट डेटा म्हणजे व्हॉइड नंतर आयटम नंतर 2दा कोलन आहे, 2 टाइम्स और डबल टाइम्स कोलन आहे, त्याला स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर म्हणतात. हे आता काय आहे हे मी एक्सप्लेन करेन तुम्हाला. ओके. त्याच्यानंतर गेट डेटा राऊंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये INT A आणि फ्लोट B हे दोन्ही पॅरामीटर्स वापरलेले आहेत. ओके. ह्या स्टेटमेंटवरती जर तुम्ही फक्त फोकस केलात एवढ्या एका स्टेटमेंटवरती, ओके, व्हॉइड आयटम स्कोप ऑपरेटर और 2 टाइम्स कोलन गेट डेटा, तर व्हॉइड हे सांगतं की फंक्शन काय रिटर्न करणार आहे,
फंक्शन काही रिटर्न करत नाही. आयटम हे दर्शवतं की क्लासचं नाव. गेट डेटा हे दर्शवते की त्या क्लासमधला फंक्शन, त्या क्लासचा तो फंक्शन. दॅट इज आयडेंटिटी, म्हणजे ओळख पटवून देतं की या क्लासचा हा फंक्शन. कारण का आहे की तुम्ही C++ प्रोग्रॅमिंगमध्ये एकापेक्षा जास्त क्लास बनवू शकता आणि त्या क्लासमध्ये सारखेच फंक्शनची नावं पण देऊ शकता. जसं इथं आयटम नावाचा क्लास आहे, त्याचं फंक्शन आपण बघितलं तर कुठलं आहे, ते गेट डेटा आणि पुट डेटा आहे. सेम ह्याच्याच खाली पण तुम्ही आणखी एखादा क्लास बनवू शकता, क्लास कस्टमर. त्याच्यामध्ये पण तुम्ही गेट डेटा आणि पुट डेटा टाकू शकता. मग जो क्लासमध्ये टाकला आहे गेट डेटा, कस्टमरमध्ये तुम्ही गेट डेटा टाकला आहे, हे कुठल्या क्लासचा कुठला फंक्शन आहे हे समजायला हवं, म्हणून हे आयडेंटिटी लेबल आहे. किंवा जेव्हा फंक्शन तुम्ही आउटसाईड द क्लास डिफाईन करताय तेव्हा इनसाईड द क्लास केलात तर काही संबंधच येत नाही. तसं इथं पुट डेटा हा इनसाईड द क्लास आहे. ओके, इनसाईड द क्लास असल्यामुळे काय की इथं सांगायची गरजच नाही, तो त्याच क्लासच्या आतमध्ये आहे, त्यामुळे तोच त्याचा मेंबर आहे. ज्या क्लासच्या आतमध्ये आहे साहजिकच त्याचाच तो मेंबर असणार आहे, म्हणून तो त्याच्या आतमध्ये दिलेला आहे. पण जेव्हा आउटसाईड द क्लास करताय तेव्हा तो नक्की कोणाचा मेंबर आहे, कारण अनेक क्लासेसमधल्या फंक्शनची नावं सारखी असू शकतात. हे समजण्यासाठी म्हणून ओके इथं ही स्टेटमेंट महत्त्वाची आहे. ओके, व्हॉइड आयटम स्कोप ऑपरेटर, व्हॉइड आयटम स्कोप ऑपरेटर किंवा डोंट द कोलन दिले ते गेट डेटा. ओके, हे जे आहे ह्याला काय म्हणतात, मेंबरशिप आयडेंटिटी लेबल. आणि हे काय सांगतं, ओके हे सांगतं की कोणत्या क्लासचा तो मेंबर आहे. ओके, ही जी स्टेटमेंट आहे. ओके, सो चेक हिअर इन युअर नोट्स. ओके, हिअर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर फंक्शन. ओके, इन दॅट फर्स्ट बघा, या कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये वैशिष्ट्य काय आहेत मेंबर फंक्शनची, त्यातलं एक पहिलं स्टेटमेंट बघा, द सेम फंक्शन नेम कॅन बी यूज्ड बाय डिफरंट क्लासेस. द मेंबरशिप लेबल विल रिझॉल्व देअर स्कोप. हेच मी मग जे तुम्हाला सांगितलं ते बघा, बिकॉज in object oriented programming that program contains number of classes and they having okay same function name. And so to get the idea, whenever you define a function outside the class, okay, so to get which functions is related with which class, to resolve that, okay, there is must to include membership identity label. ही जी कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये जे पहिली स्टेटमेंट आहे, द सेम फंक्शन नेम कॅन बी यूज्ड, ही जी स्टेटमेंट तुम्ही वाचा वाटल्यास, ही स्टेटमेंट मी आता आपण जो प्रोग्राम बघितला तर ह्या स्टेटमेंटवरती ते काम करतं. व्हॉइड आयटम डबल द कोलन दिले तो त्याला स्कोप ऑपरेटर म्हणतात. स्कोप ऑपरेटर गेट डेटा ही स्टेटमेंट आहे ती काय सांगते, तर जसं सेम हा गेट डेटा या आयटम या क्लासचा काय आहे, मेंबर आहे, हे सांगायचं काम करते. बघा परत सांगतोय, आयटम हा क्लास आहे, गेट डेटा हा त्याचा काय आहे, मेंबर आहे. ही स्टेटमेंट सांगते मेंबरशिप लेबल रिझॉल्व देअर स्कोप, म्हणजे ती स्पष्ट करते की ही कुणाच्या अधिपत्याखाली येते, हे गेट डेटा कुणाचा संबंधित आहे. कारण मी मगाशी जसं म्हटलं की एकापेक्षा क्लासेस असू शकतात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये, आणि त्या क्लासेसच्या आतमध्ये सेम फंक्शनची नावं असू शकतात. जसं ओके बघा इथं वाटल्यास हवं असेल तर ओके परत एक एक्झाम्पल मार्क्स बघितलेलं आहे, पण हे बघा इथं क्लास स्टूड आहे. ओके 3 नंबर लाईनला दिसतो बघा, 3 नंबर रोला क्लास स्टूड आहे. सेम 19 नंबर लाईनला क्लास टीचर आहे बघा. क्लास स्टूडमध्ये जर बघितलं तुम्ही 8 नंबर लाईनला बघा व्हॉइड गेट डेटा आहे. 8 नंबर लाईनला बघा तुम्ही व्हॉइड गेट डेटा आहे. तसंच क्लास टीचरच्या 23 नंबर लाईनला बघा व्हॉइड गेट डेटा 1 असा आहे. इथं फक्त 1 आकडा आहे, तिथं गेट डेटा आहे. ओके समजा मी असंही करू शकतो, इथं क्लास टीचरमध्ये व्हॉइड गेट डेटा 1च्या ठिकाणी गेट डेटा पण फक्त लिहू शकतो. म्हणजे 2 क्लासेस आहेत, स्टूड आणि टीचर, ह्या दोघांच्याही क्लासेसची फंक्शनची नावं गेट डेटा आणि गेट डेटा मी ठेवू शकतो, काही प्रॉब्लेम येत नाही. लक्षात ठेवा फक्त एवढंच की जेव्हा तुम्ही आउटसाईड द क्लास डिफाईन करताय, जसं इथं बघितलं आपण, जेव्हा तुम्ही आउटसाईड द क्लास डिफाईन करताय जसं इथं या ठिकाणी, तेव्हा मात्र तुम्हाला हे खूप महत्त्वाचं असतं की कुठल्या क्लासचा तो कुठला फंक्शन हे तुम्हाला सांगावं लागतं, आणि ती स्टेटमेंट ते दर्शवते. ओके हे तुमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्समधलं पहिली बाब आहे, लक्षात ठेवा. ओके त्याच्या आतमध्ये आता काय दिलं बघा, नंबर इज इक्वल टू ए. नंबर या व्हेरिएबलला नंबर तुमचे इथं आहेत बघा, वरती डेटा मेंबर आहेत नंबर आणि कॉस्ट. नंबर इज इक्वल टू ए म्हणजे एची व्हॅल्यू नंबरला असाइन होईल आणि बीची व्हॅल्यू कॉस्टला असाइन होईल. ती व्हॅल्यू कशी मिळणार आहे ते समजेल तुम्हाला. आता आपण जाऊया मेनमध्ये. बघा
मेनमध्ये आल्यानंतर ओके, सो एक्झिक्युशन स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम मेन. ओके, जेव्हा काय होतं मेनमधून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं बरोबर आहे, पण जेव्हा तुम्ही कंट्रोल F9 करून प्रोग्राम रन करताय तेव्हा तो स्कॅन करतो प्रोग्राम कुठून, या हॅश इन्क्लूड IO स्ट्रीम हेडर फाईलपासून तो स्कॅन करत येतो ओके मेनपर्यंत, आणि मेनमधून मात्र तो एक्झिक्युशन काय करतो स्टार्ट करतो. मेनमधून तो काय करतो एक्झिक्युशन स्टार्ट करतो. बघा जेव्हा कंट्रोल F9 प्रेस करताय तेव्हा तो हेडर फाईल्सपासून तो स्कॅन करत येतो, मेनला येतो आणि मेनपासून मात्र एक्झिक्युशन स्टार्ट करतो. ओके, तर आयटम X आणि Y, आता ऑलरेडी आपण आयटम हा क्लासवरती दिलेला आहे. X आणि Y त्याचे काय ऑब्जेक्ट आहेत. आयटम हा क्लास आहे, X आणि Y त्याचे काय ऑब्जेक्ट आहेत. आता X हा ऑब्जेक्ट म्हणजे पहिला घटक आहे लक्षात ठेवा. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय तर आयटमसारखा असणारा कुठलाही एक घटक. समजा मी ते X आणि Y दिले, ते तुम्ही वस्तू एखादी आयटम पेन पेन्सिल असं काही पण घेऊ शकता. X म्हणजे पेन, Y म्हणजे पेन्सिल असं काही घेऊ शकता. मी एक जनरल नाव दिलं ती X आणि Y. ओके, तर साहजिकच X म्हटल्यानंतर जो X असेल त्या Xसाठी आपण काय दिलं इथं त्याचा नंबर आणि कॉस्ट दिला आहे. म्हणजे त्या Xला काय असणार आहे नंबर असणार आहे. समजा पेन Xच्या ठिकाणी पेन्सिल समजा त्या पेन्सिलचा नंबर आहे आणि त्या पेन्सिलला कॉस्ट असणार आहे. ओके, आणि त्या पेन्सिलचा नंबर आणि कॉस्ट आपण देणार कसं. ओके, तर ते हाताळण्यासाठी गेट डेटा आणि पुट डेटा फंक्शन्स आहेत. ओके, तसंच इथं मी घेतलं आहे Y, हा दुसरा काहीतरी आहे. त्याला पण साहजिकच हा Y कोणासारखा आहे, हा Y आयटमसारखा आहे. कारण आयटम XY दिलं त्यामुळे Y कोणासारखा आहे आयटम, आणि आयटम काय म्हणतो की आयटममध्ये काय त्याला डेटा मेंबर काय नंबर आणि कॉस्ट. त्यामुळे Yसाठी पण काय असणार आहे नंबर असणार आणि कॉस्ट असणार आहे. ओके, आता पुढं बघा X डॉट म्हणजे आयटम XY झालं काम करतं, दोन ऑब्जेक्ट क्रिएट होतात इथं. ओके, आयटम इज द क्लास नेम, X and Y these two are the object. Okay, so here the two objects are created X and Y. Then next statement that is 23. Here X dot get data. इथं काय करतो X हा ऑब्जेक्ट आहे आणि डॉट गेट डेटा. ओके, डॉट हा ऑपरेटर आहे. डॉट हा ऑपरेटर लक्षात ठेवा. ओके, जो आपण फंक्शन कॉलिंगच्या वेळेस वापरतो C++मध्ये. X म्हणजे X या ऑब्जेक्टसाठी आपण गेट डेटा त्याचा डेटा घेतो आहे. Xसाठी आपण डेटा घेतो आहे त्यासाठी म्हणून गेट डेटा फंक्शन मी कॉल केला. हे 100 राऊंड ब्रॅकेटच्या आत बघायला 100 आणि 299.95 100 आणि 299.95 ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जेव्हा कॉल होतो इथून X डॉट गेट डेटा 23 लाईन्सवरून कंट्रोल कुठं येतो डायरेक्ट गेट डेटा कुठं आहे 15 नंबरला आहे बघा. 15 लाईन नंबरला येतो तिथं येतो. आणि 100 जी व्हॅल्यू आहे ही असाईन होते Aला, 100 व्हॅल्यू असाईन होते Aला आणि 299.95 व्हॅल्यू असाईन होते Bला. म्हणून 100 जो Aला पास होते 100 Aला पास होते म्हणून ओके 100 ए जे Aला पास होते हे A काय घेतलं आहे इंटिजर टाईपचा घेतला आहे कारण 100 ही व्हॅल्यू इंटिजर टाईप आहे. आणि B जी फ्लोट आहे याचं कारण का तर 299.95 ही पॉईंट मधली व्हॅल्यू आहे त्यामुळे त्यासाठी व्हेरिएबल घेतले फ्लोट घेतले. हे आपण घेतलेले व्हेरिएबल आहेत. सेम मग A आणि Bला व्हॅल्यू असताना झाल्या तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये म्हणजे गेट डेटा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये इथं हे इथं ओके 16 नंबर लाईनला आल्यानंतर 17 नंबर लाईनला ऑलरेडी आता A आणि Bला व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेत. ओके, तर Aची व्हॅल्यू जी आहे नंबर इज इक्वल टू A म्हणजे नंबर या व्हेरिएबलला डेटा मेंबरला Aची व्हॅल्यू असाईन होते म्हणजे नंबर किती झाला 100 आणि B जे असाईन होते कोणाला कॉस्टला तर कॉस्ट किती झाली 299.95 हे असाईन होते. म्हणजे Xसाठी व्हॅल्यू किती होते Xच्या नंबरला व्हॅल्यू 100 असाईन झाली आणि कॉस्टची व्हॅल्यू ओके 299.95 असाईन झाली. Xचे तुम्ही कुठलाही आयटम समजू शकता तुम्ही लिहू शकता जसं मी म्हटलं मग जसं पेन तर पेनचा नंबर किती झाला 100 आणि ओके Xच्या ठिकाणी तुम्ही लिहायला तरी चालतं लक्षात ठेवा PEN पेन तर तो X हा ॲटम ओके सारखा ऑब्जेक्ट होईल आणि नंतर पेन डॉट गेट डेटा कॉल केला तर 100 नंबर म्हणजे पेनचा नंबर 100 होईल आणि त्याचा कॉस्ट किती होईल 299.95 असेल. मी त्या ठिकाणी X आणि Y असं दिलं आहे. ओके ठीक आहे, हे झालं कॉस्ट झालं. कॉस्टला व्हॅल्यू 299.95 असाईन होईल. नंतर क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे 19 नंबरला. ओके, इथून कंट्रोल कुठं येतं कॉल कुठून आला होता 23 नंबर लाईनवर. ओके, आता परत कंट्रोल खाली इथेच्या येतो X डॉट पुट डेटा. आता परत Xसाठी पुट डेटा फंक्शन कॉल होतो 24 नंबरवरून ही कॉलिंग स्टेटमेंट आहे. परत कंट्रोल कुठं जातो इथून ओके पुट डेटाला जातो. तो कुठं आहे बघा त्याची डेफिनेशन इथं आहे 9 नंबर लाईनला बघा तिथं कंट्रोल येतो. परत त्याच्या आतमध्ये जातो सी आऊटमुळे प्रिंट होतं काय प्रिंट होतं /n दुसऱ्या लाईनला जातो नंबर कोलन इक्वल टू हे प्रिंट होतं आणि नंबर ऑलरेडी आता तुमच्या मागाशीच व्हॅल्यू असाईन झाली बघा काय मागाशीच व्हॅल्यू असाईन झाली काय Xच्या नंबरला 100 असाईन झालं आहे ओके आणि त्याच्या
कॉस्टला 299.95 असं झालं. हेच इथं होतं आता. ओके, हा जो नंबर दिसतो आपल्याला, नंबर कोलन इक्वल टू नंबर, डबल कोटेशनची संपल्यानंतर लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स लेस दॅन ऑपरेटर दिसतो बघा, नंतर नंबर आहे, त्या ठिकाणी 100 व्हॅल्यू त्याची प्रिंट होते. सेम खालच्या कॉस्टला होतं आणि हे आउटपुट तुम्हाला इथं पाहायला मिळतं बघा. 100 आणि कॉस्ट 299.95 हे तुम्हाला पाहायला मिळतं. हे कुणासाठी झालं आता, एक्सच्या पुट डेटा म्हणजे कंट्रोल इथं आला. ओके, म्हणजे वाईड पुट डेटाला आला, हे सी आउट दोन्ही स्टेटमेंट प्रिंट झाल्या, रन झाल्या. ओके, 13 नंबरला आला, इथून बाहेर पडला. ओके, कंट्रोल आणि कुठं आला, ज्याने कॉलिंग केलं होतं त्याला, म्हणजे कुठं आला परत तो. ओके, आता आला कुठं, 25 नंबरला आला. ओके, एक्स पुट डेटावरून कॉल गेला होता. आता तो वाय डॉट गेट डेटाला आला. आता गेट डेटा परत वायसाठी या ऑब्जेक्टसाठी कॉल होतो फंक्शन. वाय गेट डेटा इथे 200 आणि 175.50. आता साहजिकच परत गेट डेटाला कॉल होतो वायसाठी म्हणून, वाय ऑब्जेक्टसाठी. ओके, इथून कंट्रोल जातो परत कुठं बघा, इथं जातो परत, म्हणजे 25 नंबर लाईनवरून कंट्रोल जातो कुठं 15 नंबरला. 50 नंबर आल्यानंतर गेट डेटाला तिथं एला व्हॅल्यू असायन होते 200. ओके, 200, बीला व्हॅल्यू असायन होते 175.50. परत आतमध्ये जातं, नंबरला व्हॅल्यू 200 असेल होते आणि कॉस्टला व्हॅल्यू 175.50. कुणासाठी, वाय ऑब्जेक्टसाठी. कुणासाठी, वायसाठी. म्हणजे वायच्या नंबरला व्हॅल्यू किती मिळाली, 200 आणि वायच्या कॉस्टला व्हॅल्यू किती मिळाली, 175.50. परत ओके, कॉस्टला मिळाली व्हॅल्यू. नंतर 19 नंबर रोला येतं, तिथं क्लोज कर्ली ब्रॅकेट आहे. ओके, इथे क्लोज झाल्यानंतर परत कंट्रोल कुठे येतो, 26 नंबरला येतो, वाय डॉट पुट डेटा. इथून परत कंट्रोल पुट डेटा कॉल होतो आणि परत कुठे जातो, इथं 9 नंबरला येतो. ह्याच्या आतमध्ये परत ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे. त्याच्यानंतर परत सी आउट स्टेटमेंट आहे. सी आउटमुळं स्क्रीनवरती प्रिंट होतं, स्लॅश एनमुळे नेक्स्ट लाईन नंबर कोलन इक्वल टू हे प्रिंट होतं. ओके, आणि जे लेफ्ट शिफ्ट आहे म्हणजे डबलला लेस दॅन आहे त्याच्यानंतरचा नंबर आहे. ओके, ती व्हॅल्यू प्रिंट होते. आता वायच्या नंबरला आणि कॉस्टला व्हॅल्यू असा झाल्या आहेत, त्या इथं बघा 200 आणि 175.5 ह्या काय होतात व्हॅल्यू प्रिंट होतात सी आउटमुळं. ओके, 13 नंबर लाईनला इथं जिथं एंड झाला आहे फंक्शनचा, परत इथून कंट्रोल कोणी कॉल केलं होतं. ओके, पुट डेटावरून कॉल आला होता, वाय डॉट पुट डेटा, त्याच्या पुढची स्टेटमेंट कोणती, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. इथं मेन एक्झिक्युशन थांबतं आणि प्रोग्राम पण इथं काय होतो, थांबतो. ओके, तर बघा इथं आपण हा प्रोग्राम समजून घेतला. हा बघा अनेकदा तुम्ही व्हिडिओ हा बघा अनेकदा, तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, आणि काही प्रॉब्लेम असतील तर एकतर तुम्ही ग्रुपला विचारा किंवा मला कॉल करा, काही अडचण नाही. ओके, तर आता ती पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितली बघा. ओके, सो हिअर वी डिस्कस्ड फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर फंक्शन. सो चेक द सेकंड वन. ओके, द मेंबर फंक्शन कॅन ॲक्सेस द प्रायव्हेट डेटा ऑफ द क्लास. अ नॉन मेंबर फंक्शन कांट डू सो. Okay, means what? Only their own member, class member, can access a private data of the class. Non-member function can't access the values. Means what? Again, see here. Okay, बघा ज्या क्लासचे ते मेंबर असतील प्रायव्हेट मेंबर. ओके, इथं बघा क्लास आयटम घेतला आहे आपण 5 आणि 6 नंबर रोला बघा INT नंबर आणि फ्लोट कॉस्ट दिले. याच्यावरती काय दिले का नाही आहे, तेव्हा हे दोन्ही काय आहेत बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट आहेत. म्हणजे क्लास आयटमचे हे काय प्रायव्हेट आहेत. त्यामुळे या क्लास आयटमचे जे काय मेंबर फंक्शन्स आहेत गेट डेटा आणि पुट डेटा तेच या दोघांना ॲक्सेस करू शकतात. हे सोडून दुसरे कोणीही त्याला ॲक्सेस करू शकत नाही. इथं तेच म्हटलं आहे मेंबर फंक्शन कॅन ॲक्सेस. मेंबर फंक्शन म्हणजे कोण, प्रायव्हेट पुट डेटा आणि गेट डेटा हे मेंबर फंक्शन आहेत कशाचे, आयटमचे. ओके, सो दे कॅन ॲक्सेस प्रायव्हेट डेटा ऑफ द क्लास. प्रायव्हेट डेटा म्हणजे कुठला, इथं नंबर आणि कॉस्ट हा प्रायव्हेट आहे, लक्षात ठेवा. प्रोटेक्टेड किंवा पब्लिक नाही आहे. त्यामुळे त्या क्लासचे मेंबर नंबर आणि कॉस्ट हे त्यांना घेऊ शकतात. म्हणजे काय आहे, जसं इथे पुट डेटामध्ये आपण दिले बघा सी आउट नंबर, ओके, कॉस्ट दिले, तसंच गेट डेटाला पण नंबर आणि कॉस्ट दिले. हे मिळवणं हे त्यांना घेऊ शकतात, पण हे सोडून दुसरा कोणी घेऊ शकत नाही. म्हणजे कुठं इथं बघा परत वाटल्यास ओके ह्याच्यात बघा इथं 2 क्लास आहेत, क्लास स्टूड आणि क्लास टीचर. तर इथं जर बघितलं क्लास स्टूडच्या आतमध्ये रोल नंबर आणि एज दिसतं लाईन नंबर 6ला. तर रोल नंबर आणि एजच्या वरती प्रायव्हेट लिहिलं आहे सरळ. त्या मागाच्या प्रोग्राममध्ये लिहिलं नव्हतं, पण ते बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट असतं. ओके, तर हे रोल नंबर आणि एज गेट डेटा आणि शो डेटा हे दोघंही त्यांना मिळवू शकतात, पण हे दोन्ही प्रायव्हेट. क्लास टीचरच्या आतमध्ये गेट डेटा 1 आहे बघा 23 नंबरला, ते ह्या रोल नंबर आणि एजला घेऊ शकत नाहीत कारण ते प्रायव्हेट आहेत. प्रायव्हेट याचा अर्थ ते फक्त त्या क्लासमध्येच
ते मेंबर त्या क्लासमधले मेंबर फंक्शनच म्हणजे गेट डेटा शो डेटा हे दोघंच ॲक्सेस करू शकतात, दुसऱ्या कोणी ॲक्सेस करू शकत नाही. ओके. आणि जर दुसऱ्यानं पण ॲक्सेस करायचं असेल तर रोल नंबर एज हे एकतर पब्लिक किंवा प्रोटेक्टेड पाहिजेत, तर तो क्लास सोडून दुसरे पण क्लासला ॲक्सेस करू शकतात. ओके. नेक्स्ट बघा आता, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. मेंबर फंक्शन कॅन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट युजिंग दी डॉट ऑपरेटर. ओके. ही जी कन्सेप्ट आहे, हा कन्सेप्ट मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरला एक्सप्लेन करेन.